COVID-19 I feel like this is like the lowest low point in life. During that period ነበረ the inception of low line የመጣው። The name itself is what captured my attention. ምን ሎው ላይን መጀመሪያ እንደ አንድም ሰው ሳቀው መጋዚን መሆኑ ብቻ እንደ ማጋዚን ብቻ መቀጠል አስቸጋሪ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ አንትረፕረነር መሆን it's challenging. almost ጦር ሜዳ ያለ የሚቆጠርበት ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ላይ let's do this ካልሆነ በቃ ወደ ራሳችን ላይ እንሄዳለን። They do something that is going to outlast them. The impact we want to create is big. ያለን vision is big, but we're not there yet, and we're not going to stop. It's not just going to do. ስሜ ወዳሴ ግርማ ነው። የሎው ላይን ኮፋውንደር ነኝ። ስሜ ዮኤል ሰለሞን ይባላል። የሎው ላይን ኮፋውንደር እና ክሬቲቭ ሊድ ነኝ። ከውዳሴ ጋር የተገናኘ ነው ካምፓስ እያለን ነበረ። so I think starting from second year መተዋወቅ ጀመርን። I think initially ኳስ በመጫወት initially ያስተዋወቀን እሱ ነበረ። በአብዛኛው በረኛ ነበር የሚሆነው ምናምን አረሰውም ረጅም ስለሆነ ምናምን ማለት ነው። I remember የሆነ ጊዜ ላይ ዶርም ውስጥ ሰው ለግቢ የሆነ ሶፍትዌር ሰርች ነበር። ግቢ ያለው ፕሮጀክቱ ተከፍቶ ዌብሳይት ነገር ነበረ፣ አልጋ ላይ ነበረ። ከዛ ዶርም ገብቶ አየው። ከዛ በኋላ ኮንቨርሴሽን ተጀመረ ማለት ነው። COVID-19 ኮቪድ ሂት ሲያደርግ ግራጁዌሽን ይር ላይ ያለ ነበረ። ሶ ሚድዌይ ኮቪድ ሃፕን አረገ። ኮቪድ I feel like this is like the lowest low point in life because ብዙ ሰው ዲፕረስድ የሆነበት ሞመንት ነው። I don't think it was comfortable especially ወጣት ሆኖ ላሳለፈ ሰው። so during covid ብዙ ሰው ቻሌንጅ ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገባን ሁላችንም። during that period ነበረ the inception of low line የመጣው። so በዛ ጊዜ I was like እኔ ቤት መቀመጥ አልወድም and like ቤት ቁጭ ብያለሁ። so I had to think about it ምን ማድረግ እንችላለን ምናምን። so ግቢ ከማውቃቸው እዩን ጨምሮ ሌሎች 5 ሰዎች ጋር አወራ። so low line basically it's two words ሎል እና ኦንላይንን ሚክስ አድርገን ያመጣን ሁለቱን ቃሎች አንድ ላይ ነው የገጠመው። so laugh out loud አለ ኦንላይን አለ፣ ግን at the same time እነዚህን አድረስ ማድረግ የፈለግናቸውን ቶፒኮች ደግሞ አንደርላይን ማድረግ ፈልገናል፣ ሲግኒፋይ ማድረግ ፈልገናል። so in type writing low line የሚል ሌላ ቃል ደግሞ አለ። so that's ዋናው ሐሳቡ ሲግኒፋይ ማድረግ የፈለግነው ነገር አለ። it should entertain people በሚችለው መጠን at the same time ግን emphasize ማድረግ እና ሲግኒፋይ ማድረግ የፈለግናቸው ስፔሲፊክ ቶፒኮች ነበሩ። so initially የነበረው የኖ ላይ ሉክ ላይ ራሱ I think ሎጎን ራሱ ስንጀምረው so መሃል ላይ ኦ አለች፣ እዛ አይ ራሱ የሆነ ቃል አጋ ነው ምልክት ነበረች መሃል ላይ ግሪድ ነገር ሆኖ ሶሻል ሚዲያ አይከኖች ነበሩ። it was messy። ከዛ በኋላ አሁን ፋይናሊ ያለችው ቢጫ in the middle ሆና tilted ያለችው ፋይናሊ እዛ ላይ ነው ያረፈው። so የመጀመሪያው ኤዲሽን I think the most exciting one ብዬ የማስበው እሱ ነው። የመጀመሪያ ጊዜያችን ነው ፐብሊሽ ስናደርግ። ከዛ በፊት ምንም ፐብሊሽ ያደረግነው ነገር የለም። ምን አይነት ፊድባክ ይኖረዋል የሚለውን አናውቅም። ከዛ ደግሞ ሌሎች አንቲሲፔት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ዌብሳይቱ ምን አይነት ሪአክሽን ሊኖረው እንደሚችል አናውቅም። ለእኔም it's not something I've imagined ማጋዚን ፐብሊሽ ማድረግ and then also as a designer that's like የመጀመሪያ ስራዬ ነው ብዬ ማስበው I think እሱ ነው። በWLOWLINE ሲሆን አንደርላይን ማድረግ ወይም ሲግኒፋይ ማድረግ የፈለግነው ወይም ደግሞ አብሩተን ማሳየት የፈለግናቸው ሀሳቦች እንደነበሩ ነው። ምንም ወጣቱን ለማዝናናት ብናስብም እንደ ስራ ፈጠራ እሺ I think this one was የተወሰኑ ኤዲሽኖችን ከሰራም በኋላ this was like the first interview I did. so ከዚህ በፊት ከምንም ነገር ጋር ኢንተርቪው አድርጌ አላውቅም። ስለ low line እኔ እንደሆንኩ አውርቼ አላውቅም። so publicly ስለ low line የመጀመሪያ ያወራሁበት ቪዲዮ ይሄ ነው። ያስፈራ ነበር። it's voice of America ላይ I remember ውዳሴ was nervous። በስልክ ብዙ አውርተናል። should I do it should I not do it የሚለው conversation ራሱ I remember it እና ግን finally ያው we decided to do it።
ስለራሳችን አይ ቲንክ ለመጀመሪያ ጊዜ ያወራነው ይዛኔ ነበር። መጀመሪያ እኔ እንደ ምህረት ሎላይን መጀመሪያ ሳቀው መጋዚን መሆኑን ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ነው የዛሬ ኦልሞስት 2 ዓመት አካባቢ ላይ የነዚህ መስራቾቹን ውዳሴና ኢዩኤል መሆኑን ያወቁት። I came to know Lowline through one of the co-founder, Udase, I believe, and it was back in 2023. And so we were having a conversation about different things that he does, and he mentioned Lowline. The name itself is what captured my attention, so I decided to actually look further into their work online. I went on YouTube videos, their social media channels, and I found their content to be quite compelling, very creative, and it was at that moment that I actually got hooked up and decided that I would work with them. So initially it was a passion project. During COVID ስለነበር everyone was working from home. ሁሉም በየራሱ environment ውስጥ ስላለ ያንን ቲም ስፒሪት ማምጣት was a bit challenging. ያኔ ደግሞ ክላስ መልሶ ጀመረ። graduation year ነበረ ፔፐር ምንሰራበት ማለት ነው። So it was about keeping that consistency በዛ ውስጥ ራሱ ለኛ most of the time ኮንሲደር የምናደርገው ነገር ኔክስት ኤዲሽን የሚወጣውን ነው እንጂ it's not እንደ ቢዝነስ እንዴት ነው የምናደርገው ሞኔታይዝ እያደረግን ነው ወይ ምናምን መጀመሪያ ላይ የምናስበው ነገር አልነበረ። ኢንተርቪው ራሱ የምናደርጋቸውን ሰዎች በስልክ ነበረ መጀመሪያ አካባቢ ኢንተርቪው የምናደርጋቸው። ለኢንተርቪውም ሪች አውት የምናደርገው ሰው ዩዥዋሊ ሪጀክት ያደርገን ነበረ። that's like the moment እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲነሱ ሎላይን ወደ ቢዝነስነት ሽፍት ያደረገው ከፓሽን ፕሮጀክት ተነሳ ግን ሪያሊቲ ሂት ሲያደርገን ቢዝነስ መሆን ነበረበት። የዛሬ ኦልሞስት 2 ዓመት አካባቢ ላይ አንድ ነገር የታዘብኩት ነገር ምንድነው ፎርማላይዝ መደረግ ነበረበት። ሶ ፎርማላይዝ እንዲደረግ ተነጋገርን። እንደገና ደግሞ ቤት እንዲከራዩ ሁሉንም ነገር መልክ ይዞ እስካሁን ድረስ የሰራችሁት ነገር ትልቅ ስራ ነው። ያ ትልቅ ስራ ደግሞ የሚታወቀው ፎርማላይዝ ተደርጎ አንድ ቦታ ላይ ሆናችሁ ለሌላውም ከመጋዚኑም ወጣችሁ እንደገናም ደግሞ ማርኬቲንጉንም ስሩት በሚባል እንደ ጓደኝነት ምክክሮችን አድርገን ነበረ። ሪሜምበር እዚህ ስፔስ መጣን አየነው በረንዳ ላይ ነበር አወራን። እዛ መርድ ነበር በሰዓቱ ሶ ምሳ እየበላን he was like this is like a bold decision የምትወስኑት አሁን ላይ ግን ኢምፓክቱ is going to be ከዚህ በኋላ ያለው ህይወታችሁ ላይ so that night ከዩ ጋር የነበረኝ conversation was በቃ let's do this ካልሆነ በቃ ወደ ራሳችን ላይ እንሄዳለን። ኢትዮጵያ ውስጥ entrepreneur መሆን it's challenging። የኢትዮጵያ ቢዝነስ በጣም አስቸጋሪ ከሚባሉትም ኦልሞስት ጦር ሜዳ እንደሚሄድ ያህል የሚቆጠርበት ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ላይ እነሱም ራሳቸው የራሳቸውን ስራ ጀምረው እነዚህ ሰዎች ምን ይሰራሉ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚመስለውን ነገር በማጋዚን ነበር። entrepreneur ከመሆን ጋር ተያይዞ the first days even like license ማውጣት የሚለው ፕሮሰስ ራሱ ለኛ it was like totally አዲስ ነገር። ከምን ጀምረን እንዴት አድርገን ያሰብነው ነገር ላይ መድረስ እንደምንችል ያንን ኤክስፒሪየንስ ሼር ሊያደርግ የሚችል ኦፕንሊ ኢዚሊ አክሰሰብል የሆነ ኢንፎርሜሽን የለም። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ማጋዚኑንም ወደዛ ወይ ሺፍት ያደረግነው ሞር ወደ ቢዝነስ ፎከስ ማድረግ ሲጀምር ኢንተርቪው ላይ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ራሱ ለኛ የነበሩንን ጥያቄዎች ከነዛ ሰዎች መስማት እንደን ደግሞ ለኦዲየንሱ ሼር ማድረግ እየሆነ መጣ። ግን ያው ያዳፕትድ እሱን ፌዝ አለፍን አወጣን። ከዛ ኢኒሺያሊ ከተነሳንበት ፕላን አንፃር ኢምፓክታችንን መርሳት አልነበረብንም። so there is always two things that we keep in mind ሰው ምንችለውን ያክል እንዳይከፋ ዲፕሬስድ እንዳይሆን ፕሮቫይድ ብናደርገው ኮንቴንት አሲስት ሊያደርገው ይገባል። በቢዝነስ ውስጥ የሚያልፍ ሰውንም የትኛውንም ሰው ይጨምራል። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ it's more of from a creative side እና technological product develop የሚያደርጉ ሰዎች ከሌላ ዓለም ላይ ካሉ ሰዎች እኩል መስራት እንደሚችሉ ማሳየት ፈልገናል። ሁለቱን ነገሮች ለማሳየት ደግሞ we have to come up with a website clearly ተደራሽነት ያለው ግን at the same time quality ሁሉ ያላረገ so both እኔም እዩም I feel like እዚህ ጋር ፐርፌክሽኒስቶች ነን። like ስተት የተወሰነ ፒክስል ኦፍ የሆነ ነገር ቪዥዋሊ የምናይ ሰዎች ነን። I mean call it OCD or whatever you want ግን ይታየናል። so በሱ ምክንያት the website have gone through ብዙ updates ሰርቶ አሪፍ የተባለው ዌብሳይት still to this day ይሄ ነገር እኮ ልክ አይደለም እንባባላለን።
early days of Lowline ላይ ያው usually እኔና ውዳሴ የምናወራቸው ነገሮች mostly how do we make this sustain ነው። So most of the days ግን especially the early days ገና ቢሮ እንደገባን it required us to plan, strategize እና see things in a different way because የመጣንበት ቦታና የሄድንበት የነበረው ቦታ is two different things. More of the communication happen የሚያደርገው እንዴት አድርገን ስኬል እናድርገው, what should be the next move, what is the next product, ወይስ ያሉንን ፕሮዳክቶች ሰስቴን አድርገን እንቀጥል, ምን እንጨምር, ከማጋዚኑ ውጪ ያሉት አፕሮቾች how do we balance እነሱን? So visually ለማስቀመጥ የመጀመሪያው Lowline Digitals ነው. The whole company is Lowline Digitals. በስሩ we have mainly Lowline Magazine, Lowline Blog, አሁን ላይ ደግሞ በቅርቡ Lowline Studios. out there ብዙ ሰው የሚያቀን digitally provide በመናረገው ኮንቴንቶች ነው። ከሱ በተጨማሪ maybe writers community ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ storytelling community ውስጥ ያሉ ሰዎች በብሎጊንግ ፕላትፎርሙም ያውቁን ነበረ፣ ግን mostly አሁንም still the magazine is more out there ያለው እሱ ነው። እንደ ማጋዚን ብቻ መቀጠል አስቸጋሪ ነበር። so we had to come in with different elements, especially like ሰው ማጋዚኑን አይቶት ደውሎ እንደዚህ ስራ ትሰራላችሁ እንዴ like we wanted እንደዚህ እንድታረጉልን የምትሰሩትን ነገር አይተን ነበር ብሎ የሚጠይቀን ነበር። and a couple of clients and like friends ወይም በእኛ ሰርክል ውስጥ ያሉ ሰዎች ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ እንደምንሰራ ያውቃሉ፣ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ዴቨሎፕመንት ላይ፣ ቪዥዋል አይደንቲቲ ላይ እንደምንሰራ ያውቃሉ። so Lowline Studios ደግሞ በፖድካስት ላይ ወይም ፖድካስት መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ስለ ፖድካስቱ ያላቸውን ሄዴክ ቀንሰው without any headache የሚሰሩበትን ፕላትፎርም ክሬት እያደረግን ነው ወይም ስፔስ ክሬት እያደረግን ነው። ከሎላይን ጋር መስራት የጀመርነው ወደ 2 ዓመት አካባቢ ሆኖናል። በጣም በርካታ ከሆኑ ወጣቶች ጋር ለመስራት የኢንኩቤሽን ፕሮግራም ለማካሄድ ከዛ ደግሞ እነዛ ውስጥ የሚሳተፉ ወጣቶችን የሚሆኑ ለኛ ፕሮግራም የሚመጥኑ ወጣቶችን ሪክሩት ለማድረግ ወይም ለመመልመል የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀማለን እና እነዛን ዘዴዎች ይበልጥ ተደራሽ በማድረግ ይበልጥ ተቀባይነት እንዲኖረው በማድረግ በመጨረሻም ላይ ደግሞ በጣም ኳሊቲ ያላቸውን ወጣቶች ወደኛ ፕሮግራም ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ በመናደርገው ሂደት ውስጥ ሎላይን አግዞናል። ያንንም በፕሮፌሽናል መንገድ ማድረግ በመቻላቸው ብራንዳችንንም በደንብ ሜንቴን አድርገን እንድንሰራ በማድረጋቸው ደስ ብሎናል። ለዛም ነው ካሰብነው በላይ ውጤት ያገኘነው ብዬ ማምነው። ሎላይን ውስጥ ረዘም ያለ ጊዜ ነው የቆየሁት። በዛ ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጦችን አይቻለሁ። የመጀመሪያው ካምፓኒው እኔ ስገባ የነበረው ሪች እና የነበረው ከኦዲየንስ አንጻር የነበረው ታዋቂነት አነስ ያለ ነበረ። ያ ቀስ በቀስ ሲያድግ ለማየት ችያለሁ። ከዛ በዘለለ ያው የሎላይን ዋነኛ ዓላማው ማጋዚኑም ሲጀመር ከዚህም በኋላ የተሰሩ ስራዎች ሞር ቢዝነስ ሴክተሩን እንዴት ስፖትላይት እንስጠው ነው፣ እንዴት ስቴጅ እንስጠው የሚለው ነበር እና ያ በፊት በሚዲያ በምናምን ብቻ ይደረግ የነበረው አሁን ደግሞ ወደ ማርኬቲንግ ተቀይሮ ቢዝነሶችን ላይክ ሃይላይት ቢዝነሶች ሰርቪሶቻቸውን ለዋይደር ኦዲየንስ ማሳየት የሚችሉበት መንገድ ሲፈጠር ተመልክቻለሁ እና ያው ከካምፓኒው ጋር እኔም ብዙ የመለወጥ እድል አግኝቻለሁ። ማለትም ስገባ የነበረኝ ጀስት በቃ መጻፍ ስለቻልኩ ብቻ ነበር የገባሁት። አሁን ግን ከገባው በኋላ ብዙ አኳየር ያደረኳቸው ስኪሎች አሉ ብዬ አምናለሁ። So I think one of the most sought after skill in my opinion is creativity, because Lowline is a creative space ነው ቢልድ እያደረግን ያለ ነው። so ማንም የሚመጣው ሰው ምንም አይነት ሮል ላይ ቢገባ ክሪኤቲቭ መሆን አለበት። Lowline ስገባ this is my first job እና like I expected everything to be by the book, ግን what the reality is Lowline በጣም creative space ነው፣ በጣም nurturing space ነው፣ ሰው የሚማርበት የሚያድግበት ቦታ ነው እና like behind every idea there's this encouraging go for it ተማሩበት let's see how it works out እና it's a teamwork። ሁሉን ነገር ብቻችንን መስራት አንችልም። at the end of the day እኔ ከቲሜ ጋር ስሰራ አሪፍ የሆንኩበት ኤሪያ አለ፣ someone else አሪፍ የሆነበት ኤሪያ አለ። እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ ወይም ዛሬ ይህንን ነገር እዚህ ጋር ሆኜ ሳወራ ከማንም የተሻለ አውቂ አይደለም። it's just የነበሩ ሲቹዌሽኖችንና አብረውኝ የሚሰሩ የብዙ ሰዎችን ውጤት ሪፕሬዘንት አድርጌ ስለተቀመጥኩ
ከሎላይን ቲም የተማርኩት ነገር ቢኖር ኤምፕቲ ነው። ኤምፕቲ ማለት ከአንድ ሰው ጋር በስሜት አብሮ ማሳለፍ ማለት ነገር። ሎላይን ቲም ደግሞ በደስታም በሀዘንም ጊዜ ሁሌም አብሮ ነው ያለው፣ አብሮ ነው የሚጋራው ያንን ስሜት እንደ ራሱ አድርጎ ማለት ነው። ይህንን ነው የተማርኩት ከሎላይን ቲም። The impact we want to create is big. Yalem vision is big, but we're not there yet, and we're not going to stop. It's not just industry. What excites me about Lowline is it's growing. ብዙ ነገር አልፈን የመጣ ነው። ሶ ስንጀምረው ከነበረበት we have grown a lot. Lowlineም እኛም as a person, Lowlineም as a business and as a platform is growing. ዛሬ ላይ ሆነን ነገ የተሻለ ነገር መስራት፣ አምና ከሰራነው ነገር በዚህ ዓመት የተሻለ ነገር ፕሮቫይድ ማድረግ፣ ከዛ መፍጠር የፈለግነውን ኢምፓክት መፍጠር ከቻለን I feel like I'm happy with that. In my opinion, they do things that they're good at. They have a strong why. They want to do something that is going to outlast them. The creative touch to really put a meaning to what the client is saying. All of that is something that you're going to experience when you work with them. So I would absolutely recommend them time and again. ማመስገን የምፈልገው I think everyone that has passed through Lowline at any moment ከሎላይን ጋር ኢንቮልቭ ያደረጉ ሰዎችን በሙሉ I really want to thank everyone. ሰፖርት ያደረገንም through the journey አብሮን የነበረም ቲም ውስጥም ኖሮ አብሮ ሰርቶ አሁን ቲም ውስጥ ያይደለም ሰው I want to thank everyone. But more than anyone ደግሞ I want to thank Udu because the past 5 years through all the ups and downs አብረን የነበርነው እኔና እሱ ነን። ብዙ ሰው ነበረ ቲሙ ሲጀመር, but then through time እኔና እሱ ነን የቀረነው. So thank you for sticking with me and I think we're going to go a long way. I want to thank ሙሉ ቲሙን, anyone who passed through Lowline, whatever እኛ ኢንቪዥን አድርገን እኛ ፕላን አድርገን ኤክስኪዩት ስናረገው አሲስት ያደረጉንን ሰዎች እንዳለ, and obviously እዩ like for sure this was not something እንደ ጓደኛ ቀላል የነበረ ጆርኒ. ከዛም አልፈን እዚህ ፖይንት ላይ ደርሰን ይሄን ማውራት መቻላችንን really admire it, understand መደራረጋችንን, and I wish ገና ከዚህ በኋላ ብዙ ኢምፓክትፉል የሆኑ ብዙ ግሮዝ ሊያሳዩ የሚችሉ ፕሮዳክቶችን አብረን መስራት እንደምንችል